یہ انتظامیہ کا بھلا ہو آپ کو بچا دیا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں جب عالم الغیب بھی اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے، تو پھر مشکلوں میں پکارے جانے کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ قرآنی مضامین کا خلاصہ آ رہا ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ ہے یہ۔ اور جبکہ بریلویوں کے نزدیک ہر ساوی جھنڈی والا، سبز جھنڈی والا، ہر قبر والا وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، ہر علاقے کا ایک بڑا الہ اور باقی چھوٹے چھوٹے، اور یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ، ہم کہتے ہیں عالم الغیب اللہ، مختار کل اللہ، تو پھر پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اور چوتھا مسئلہ، ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقتاً بشر ہیں، آپ کی ذات اقدس یہ بشر ہے، لیکن آپ کا مقام نوریوں سے بھی بلند ہے، آپ کا شان اور رفعت نوریوں سے بھی بلند ہے۔ بریلویوں کے 3 مذہب ہیں۔ پرانے بریلوی جو تھے، جو اصلی نسل تھی، یہ عمر اچنوی کی کتاب یہ بھی موجود ہے، اور یہ جال حق بھی موجود ہے، پہلی کتابیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اس میں عمر اچنوی نے اس مقیاس نور کے اندر، مقیاس نور، بار بار لکھا کہ نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے، نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے، نبی کو بشر کہنے والا گستاخ ہے، یہ بار بار فتوے اس میں ہیں۔ اور وہ خزائن العرفان، نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر، اس کا صفحہ 4 ہے، اور احمد رضا کے ترجمے پر پہلی تفسیر، اس میں نعیم الدین مراد آبادی نے 4 صفحہ پہ لکھا ہے کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات کا انکار ہے، اور ہر دور کے کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ آگے صاف اس نے کہہ دیا نبی کو بشر کہنا کفر ہے۔ نبی کو بشر کہنا بریلویوں کے نزدیک پہلا مذہب ان کا کفر ہے۔ اور یہاں پر میرے پاس یہ دیوان محمدی ہے، اور یہ دیوان محمدی بریلویوں کی مایا ناز کتاب ہے، اور بریلوی اس مایا ناز جو ان کا یہ مصنف ہے، اس کی بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ کہتا ہے یہ ایسا مصنف تھا کہ جب کسی عمارت کے پاس سے گزرتا اور یہ انگلی سے اشارہ کرتا تو عمارت ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ عمارت کیا ہو جاتی؟ ایسا با کرامت تھا۔ میں نے کہا پھر بھی دجال سے کم تھا۔ لوگ انہی چیزوں سے مروب ہوتے ہیں نا۔ دجال آئے گا تو اس کے پاس جو خوارق ہوں گے، خارق عادت چیزیں، یہ ملا ملوانے سارے مل جائیں، یہ دجال کو نہیں پہنچ سکتے، سامری کے بچڑے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اصل شیطان گمراہی یہ کرتا ہے کہ کرامتیں، اور لاہور تو ماشاءاللہ میں کل بھی ذکر کر رہا تھا، ایک یہاں سے کتاب چھپ کے گئی ہے خوشبو والا عقیدہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا باقی اللہ کے رسول نے حق فرمایا ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، تو مانے تو حیا ہوتا ہے، الحیا شعبۃ من الایمان، لیکن جب یہی ختم ہو جائے تو پھر اپنی مرضی کرنی چاہیے۔ تو آپ نے تو آج کل پورا ڈرامہ عالم برزخ کو بنا دیا ہے، وقت ہوا تو وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ابھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کافر کے ہاتھ پہ بھی خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے، مت کسی کے دھوکہ میں آؤ۔ کافر کے ہاتھ پر خرق عادت کا ظہور، کل میں نے متنبی کا واقعہ بتایا تھا۔ اچھا،
اور جب کافر کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت امر ظاہر ہو اس کا نام ہے استدراج. اس کا نام کیا ہے؟ استدراج. دجال آئے گا، آدمی مار کے جوائے گا، بارش برسائے گا، یہ سارا کیا ہوگا؟ استدراج. اب سامری نے بچڑے کو بلوایا تھا تو یہ کیا تھا؟ استدراج. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹھیاں ڈالی تھی، لاٹھیاں دوڑ پڑی تھی، حالانکہ جادو سے ماہیت نہیں بدلتی. حتیٰ کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ کے ذہن میں بھی یہ بات آنے لگی انہا تسعی کہ وہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ ساحری کرتب تھے. آج بھی گمراہی کا سبب یہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں بڑی پگ شگ رکھی ہے اور بڑا صوفی صافی معلوم ہو رہا ہے اور کچھ اس کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور وہ کرامتیں جو ہیں انہوں نے ٹکا سمجھ لیا ہے. کیا گارنٹی ہے وہ کرامت ہے؟ اگر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کرامت ہے، اگر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ امت کے لیے امتحان ہے. اور وہ صاحب کرامت جو بظاہر بنا ہے وہ شیطان کا چیلا ہے اور اس کے ہاتھ پہ استدراج ہے اور اس پر امت کو وہ گمراہ کر رہا ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا، بلکہ ساتھی کو چھوڑو، علماء تفسیر تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض بتوں کو گرانے کے لیے حضرت سعد کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تو بتوں کے اندر سے آدمی نکلے اور حضرت سعد پہ حملہ کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے قبر سے آواز آتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے قبر والا بابا اٹھ کر ملتا بھی ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ قبر سے آدمی نکل آیا مل رہا ہے، اور جس کو یہ کہتے ہیں ہم نے مراقبہ کیا ہے، کشف ہوا ہے، تو وہ قبر والا بابا بعض اوقات ملتا ہے. ذرا خیال کرنا اس کے ذہن میں وہ بابا ہے. اور بعض اوقات عالم بیداری میں بابا آتا ہے، اور بعض اوقات 10 محرم کو چڑیا مارتا رہا، رات کو سویا، بڑی نورانی شکل ہے، سفید داڑھی ہے، پگڑی رکھی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور بہت بڑا شیخ الحدیث مفتی اعظم ہے. آ گیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں حضرت حسین ہوں، واہ میرے بیٹے تو نے خوب چھریاں ماری ہیں، میری مظلومیت پر رونے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ صبح اٹھا ہے، کہتا ہے مجھے خدا کی قسم حضرت حسین ملے. اور یہ کہتا ہے دوسرا، وہ اس کو حضرت حسین مل گئے، اس کو بابا جیلانی مل گیا، میرے نام کی بیٹا 11ویں دیا کرو. رات کو نورانی شکل ملی، بڑا شیخ جیلانی ہوں، میرے نام کی 11ویں دو. دن کو ملے میں فلاں بابا ہوں اور میں فلاں حکم کرتا ہوں. یہ سوال ہوئے اللہ کے نبی پر. تم کہتے ہو پکار کے لائق اللہ ہے، ہمیں بزرگ خوابوں میں ملتے ہیں، ہمیں بزرگ عالم بیداری میں ملتے ہیں، ہمیں کشف ہوتے ہیں، ہمارے تو مراقبے ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے مرنے والوں کے ساتھ، ساری چیزیں. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو بتا دو کیزنا لہم قرانا، وہ بابا نہیں جو تو سمجھا ہے، یہ بابا شیطان ہے. یہ کون سا بابا ہے؟ شیطان آیا، جھوٹ بولتا ہے میں حضرت حسین ہوں، حضرت حسین کا نام لیا لیکن اصل میں شیطان ہے. کیزنا لہم قرانا، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کبھی عبد القادر جیلانی کا نام لے رہا ہے، کبھی سلطان باہو کا نام لے رہا ہے، کبھی قبر والے کا نام لے رہا ہے، اور صوفی کو بتا رہا ہے میں فلاں ہوں. صرف ایک بات یاد رکھنا، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مقدسہ وہ مطہر ہے، شیطان وہ صورت نہیں بن سکتا. پیغمبر کریم علیہ السلام کی صورت لا یتمثل بصورتی، اس کے علاوہ آتا ہے. حتیٰ کہ عبد القادر جیلانی خود کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں آ رہا تھا اور دیکھا کہ یکدم اندھیرا تھا، روشنی ہو گئی.
रोशनी और रोशनी से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तूने बड़ी इबादत कर ली है, अब इबादत छोड़ दे। हमारे उस्ताजों के, मेरे उस्ताद हजरत शेख मुफ्ती मोहम्मद साहब जाजरवी रहमतुल्लाह मुद्दजिल्लुल आली दामत फुजूज़ुहुम के शेख और वालिद मोहतरम शेखुत तफसीर हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन वाली आयत जब पढ़ाते ये वाक़या जरूर बयान करते, फरमाते कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हुए, नूर है, रोशनी है, आवाज आती है, अब्दुल कादिर इबादतें छोड़, बड़ी बातें हो गई हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं मेरे ज़हन में आया था इबाबुद रब्बा का हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह ने तो अपने महबूब को फरमा दिया मेरे पैगंबर मरते दम तक इबादत करते रहो, मौत तक इबादत करते रहो, और अल्लाह ने नबी को मुकल्लफ बनाया मौत तक, तो मुझे कैसे हुक्म आ गया बातें छोड़ दे। मैं समझ गया, मैंने कहा इख्सा या लईन, इख्सा शखे हो, दफाओ बेईमान, तू लानती शैतान है। कहता है सारी रोशनी खत्म हो गई, अंधेरा हो गया, सामने से बुजुर्गों की शक्ल में आया, कहता है अब्दुल कादिर तेरे दर्जे के 70 वलियों को मैं गुमराह कर चुका हूं इसी करतब से, और तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। लेकिन शेख अब्दुल कादिर अल्लाह का वली था, फरमाया बेईमान मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह की रहमत ने बचाया है। तू फिर पैतरा बदल के और गुण इस्तेमाल कर रहा है, तुझे तेरे इल्म, अगर इल्म बचा सकता होता तुझे बड़े बड़े मौलवी गुमराह ना होते, अगर इल्म बचा सकता होता तुझे बड़े बड़े मुफ्ती गुमराह ना होते, अगर इल्म बचा सकता होता तुझे बड़े बड़े सूफी गुमराह ना होते, अगर इल्म बचा सकता होता तुझे वो जामिलो अस्फारा, कुरान कहता है मौलवी है और इतने किताबें याद हैं, इतने पढ़े हैं, इतने बड़े कुतुब खानों वाले, मदरसों वाले, उलूम वाले, हाफजों वाले, कि अल्लाह ने तशबीह दी है यामिलो अस्फारा, जिस तरह गधा हो ते गधे दी कंड सारा तू पक्की हुंदी ने, पक्की पीठ, मजबूत पीठ और मतन गधे का होता है। तो फरमाया यामिलो अस्फारा, ये जाहिर में मौलवी है और हकीकत में कौन है? जिन्होंने तौहीद की खिदमत नहीं की, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद नहीं बतलाई, हक वाला मसला खोल कर नहीं बताया, रब की किताब का मसला नहीं बताया। कुरान कहता है जाहिर मौलवी है, अंदर से गधे हैं, जामिलो अस्फारा। और उलमाए रब्बानी तो वो होते हैं जो अपनी जान दे देते हैं लेकिन मसला हक नहीं छुपाते। तख्त पे भी, तख्ते पे भी बादशाह के सामने सारे हथियार हैं और नौजवाना ने तौहीद और सुन्नत के चंद नौजवान हैं, और बादशाह जालिम पूछता है और नौजवाना ने सुन्नत इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। कुरान कहता है वो नौजवान थे, अल्लाह को, अल्लाह की तौहीद को मान गए, वहां पर उन्होंने बादशाह पर मसला तौहीद को वाज़ेह किया। वाकई नहीं बयान करूंगा, ये आप देख लेना सूरतुल काफ। अर्ज ये कर रहा हूं कि शैतान मिलता है, शैतान आलम बेदारी में भी, ख्वाबों में भी करतब भी दिखलाता है। तो किसी काफिर जिसका अकीदा कुरान से टकरा रहा है, वो काफिर हो और उसके माथे से नूर निकले तब भी गंध है, कोई पता नहीं चला आपको, उसके माथे से नूर चमकता हो, सूरज की किरणों को भी शर्मा दे, वो तब भी काफिर है। उसके हाथों से खुशबू निकलती हो, कुरान का मुनकिर है, तब भी काफिर है। उसके कमरों से जन्नत की आवाजें आती हूं, कुरान का मुनकिर है, तब भी काफिर है। और आज तो एक नया ड्रामा चल गया है, जो गधा भी दफन कर दो कहते हैं कब्र से खुशबू आई है। मैं कहता हूं जरा ये तो फैसला करो, अगर ये खुशबू जन्नत की है तो वो जो है, अगर ये खुशबू
जन्नत की है तो साफ हदीसों में है बाज फासिक भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकते। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इल्म दुनिया के लिए पढ़ा लम यजिद हरफल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। तो मालूम होता है कुफर तो ऊंचा आला दर्जा है फिस्क का, और जो फिस्क है बाज खालिस फिस्क वो भी जन्नत की खुशबू से महरूम है। मैं कहता हूं जो खुशबुएं आपने छोड़ी हुई हैं ये अगर जन्नत की हैं तो इनको काफिर नहीं सूंघ रहे, फासिक। तो मालूम होता है जन्नत की खुशबू तो फासिक और काफिर को नसीब नहीं है। अगर ये जन्नत की खुशबू होती फिर नेक सूंघते और काफिर और फासिक को नसीब ना होती। फिर क्या है, मालूम होता है अमरीकी सेंट हैं, क्योंकि अमेरिका वाले सेंट जो है वो काफिर भी सूंघते हैं, मोमिन भी सूंघते हैं, फासिक भी सूंघते हैं। तो जिसके पास पैसा ज्यादा हो वो खालिस सेंट मंगवा लेता है और मखलूक खुदा को उल्लू बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए चर्चा करता है ये खुशबुएं आ रही हैं। और किसी सहाबी की कब्र से क्यों नहीं आई, ताबी की कब्र से। हाँ, और अगर ये कहो, पहली बात तो मैंने क्या कही, इसको जरा तोड़ के दिखाओ। अगर जन्नत की खुशबू है फिर काफिर सूंघ सकता, फासिक भी सूंघ सकता नहीं, और जहां सारे सूंघ रहे हैं। और अगर जन्नत की नहीं अमरीकी सेंट है, बरतानिया की खास खुशबुएं हैं जो अवाम को उल्लू बनाने के लिए। हमारा धराबी है कि इलाका तलागंग के करीब धराबी, वहां पर एक शैतान ने, पिछले साल का वाकया है, 12 रबीउल अव्वल को एक ड्रामा रचाया। और ड्रामा क्या रचाया, उसने कुछ दिन पहले, हालांकि जिस जगह वो ड्रामा रचा रहा था वो एक चकला था, चकला तो समझते होंगे, सारे इलाके के लोग जानते हैं। और उसने सब्ज पट्टी लगाई हुई थी, वहां पर उसने बदमाशी की। चंद रोज 12 रबीउल अव्वल से पहले हलवा पकाया, नीचे चूल्हा था, चूल्हा बन गया, ऊपर से मिट्टी आई, ऊपर से थोड़ी सी बारिश आ गई रबीउल अव्वल को शुरू में। तो जब बारिश आई तो थोड़ा सा वो जो चूल्हे का निशान था, वो चूल्हे का निशान लंबी सी चरी वगैरह नाली सी 6 फुट की, वो उसने जो बनाई थी लंबी आग निकालने के लिए, वो कुछ जाहिर हो रही थी और उसका निशान जाहिर हुआ। अब उसके साथ जो दूसरा रिश्तेदार था उसने बाद में सारा पोल खुद खोला है। उसने कहा, इसने मुझे कहा कि थोड़ा सा एक ड्रामा रचाएं। ड्रामा क्या है, इसने लकीर खींची उसी को और उसको पांव की शक्ल दे दी, 6 फुट के पांव की शक्ल दे दी, और कहता है जब मैं मिलाद के जुलूस में जाऊं तुमने मुझे फोन करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जहां लगे हैं हम जुलूस की शक्ल में आएंगे और फिर अगला निजाम जो है मुरत्तब शुदा मंसूबा वो करेंगे। चुनाचे उन्होंने क्या किया, मंसूबा था वो पूरा पांव का नक्श पांव का बना नहीं था, लकीर उस निशान पर लगा दी। और ऐन जब जुलूस उस गली के करीब आया, उस घर में शोर मचा दिया कि रोशनी हुई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। अब बरेलवी तो डॉक्टर तारुल कादरी ने कहा था लाहौर का टिकट भी मैं दूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहाजुल कुरान तशरीफ लाएंगे तो लाहौर का टिकट भी खरीद कर मैं दूंगा, ये तारुल कादरी बेईमान ने कहा था, अब भी केसों में मौजूद है। तो बरेलवियों में तो ऐसा कोई अकल वाला मामला होता ही नहीं। तो वहां पर उन्होंने जो शोर मचाया कि जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांव मुबारक का निशान है, बस फिर क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान टूट पड़ा। जियारत पर टिकट लगी हुई है और पता नहीं 100 रुपए 200 रुपए लिए जा रहे हैं, पुलिस है, फौज है, पूरा ड्रामा। कोई कहता है खुशबुएं आ रही है, कोई कहते हैं हमने आंखों से देखा है, कोई कहता है, और किसी ने नहीं पूछा कि आपका पांव मुबारक 6 फुट का था, किसी ने पूछा नहीं है। लेकिन वो सारा निशान बना के
1 महीना तक ये ड्रामा मचाते रहे। महीने के बाद राज खुला कि वो खुद जो था वो चकला था और उन्होंने कमाई के लिए लोगों को धोखा दिया है। गालिबन वो आदमी अब भी जेल में है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम सुभान अल्लाह, इन्होंने कभी नहीं सोचा जिस तरह के बरूपिये बरेलवियों में हैं उसी तरह के बरूपिये अब देवबंदियों में भी पैदा हो गए हैं। वो भी बरूपिये, ये भी बरूपिये, वो भी शेख चिल्ली की औलाद और सामरी की, और इनमें भी जो इस तरह के करतब दिखाने वाले हैं वो सारे सामरिये जहां पर भी इकट्ठे हैं कौम को धोखा देने के लिए। हालांकि औलिया अल्लाह का मेयार कुरान बयान करता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिनका अकीदा कुरान वाला, अमल प्यारे पैगंबर की सुन्नत वाला, वो अल्लाह का वली है। आज इस पीरी मुरीदी ने तख्ता निकाल दिया है और मसला तौहीद और आले इस्लाम को जो आज की इस जाली पीरी मुरीदी ने नुकसान किया है, इसकी कुरूने माजिया में कभी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे यहां मसला ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकतन बशर हैं, खरे बशर हैं, लेकिन आपकी अजमत, आपका शान पूरी कायनात से बुलंद है, जबकि इतने